আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই অনলাইন ক্লাস। আমার অনলাইন ক্লাসে সবাইকে সুস্বাগতম। ইটস অ্যারেঞ্জড বাই ফরিদপুর সদর অনলাইন প্রাইমারি স্কুল। I am Sudha Nusrat Sharmin, Assistant Teacher of Aizuddin Government Primary School, Faridpur Sodor, Faridpur. Today I am going to discuss about the subject English with the students of class 5. But there is a little mistake. আমি ক্লাস 2 বই দিয়ে ফেলেছি, সরি, ক্লাস 5 এর বই হবে। Dear learners of class 5, please attend my class. Look at the picture. What do you see in the picture? ছবিতে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? It's a form. এটি একটি ফর্ম। Is it complete? এটি কি সম্পূর্ণ আছে? No, it's not. We have to complete the form. আমাদের ফর্মটি কমপ্লিট করতে হবে, সম্পূর্ণ করতে হবে। So, our today's lesson is completing forms. Please write it on your notebook. Unit 22, lesson, page number 89. We are going to learn some new words. Free time. Free time means অবসর সময়। Free time অর্থ অবসর সময়। Free time, pastime, leisure, the time when you do not work. যখন আমরা কোনো কাজ করি না, আমাদের হাতে অবসর সময় থাকে, সেটাকেই পাস্ট টাইম বলে, ফ্রি টাইম বলে। Our next new word is application. It's a noun, application. আবেদনপত্র, দরখাস্ত, application. Application, petition, an official request for something. যখন আমরা অফিশিয়ালি কোথাও কোনো কিছুর জন্য আবেদন করব, যে কোনো জিনিস, ছুটি হতে পারে অথবা চাকরি প্রত্যাশা করার জন্য হতে পারে, যখন আমরা কোনো অফিশিয়ালি কোনো রিকোয়েস্ট করব, সেটা আমরা অ্যাপ্লিকেশন, আবেদনপত্রের মাধ্যমে লিখব। আর এই যে চিঠিটা, সেটাকেই বলে আবেদনপত্র, দরখাস্ত, অ্যাপ্লিকেশন। There is another new word, enjoy. It's a verb. Enjoy means উপভোগ করা। Enjoy অর্থ উপভোগ করা। Enjoy, like, পছন্দ করা, to get or have pleasure. আমরা যে সকল কাজ করে আনন্দ পাই, আনন্দ উপভোগ করি, সেইটাকেই বলে enjoy. Language club. It's a noun. Language club, ভাষা শেখার সংঘ, ক্লাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। Where you learn different languages. যেখানে আমরা বিভিন্ন রকম ভাষা শিখতে পারি, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। এটা হতে পারে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, এটা হতে পারে কালচারাল ক্লাব। যখন সেটা কালচারাল হবে, সেখানে আমরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শিখব। আর যখন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব হবে, সেখানে আমরা ভাষা শিখব। Now, open your EFT book at page 89. Look at the activity H. Activity H টি দেখো। Listen and read. দেখো এবং পড়ো। Rokia Khan is Laila's friend. She is also Bangladeshi.
She also goes to Nauga Primary School, but she is in class 4. Her birthday is 18 September 2007. Her father's name is Anwar Khan and her mother's name is Aisha Haidar. They lived at Hospital Road in Nauga. In her free time, Rokeya enjoys drawing and reading. She signed her English Language Club application on 12 November 2015. Now, hear the audio version. এখন আমরা এটির অডিও ভার্সনটি শুনব। Rokeya Khan is Laila's friend. She is also Bangladeshi. She also goes to Nauga Primary School, but she is in class 4. Her birthday is 18th of September 2007. Her father's name is Anwar Khan and her mother's name is Aisha Haidar. They live at Hospital Road in Nauga. In her free time, Rokeya enjoys drawing and reading. She signed her English Club application on 12 November 2015. Now I am going to read it with the translation. Please hear. Rokeya Khan is Laila's friend. Rokeya Khan Lailar bondhu. She is also Bangladeshi. সেও বাংলাদেশি। She also goes to Nauga Primary School, but she is in class 4. সেও নওগাঁ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, কিন্তু সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। Her birthday is 18 September 2007. তার জন্মদিনটি 2007 সালের 18 সেপ্টেম্বর। Her father's name is Anwar Khan and her mother's name is Aisha Haidar. তার বাবার নাম আনোয়ার খান এবং তার মায়ের নাম আয়েশা হায়দার। They live at Hospital Road in Nauga. তারা নওগাঁর হাসপাতাল সড়কে বসবাস করে। In her free time, Rokeya enjoys drawing and reading. রোকেয়া অবসরে ছবি আঁকে এবং বই পড়ে। She signed her English Language Club application on 12 November 2015. 2015 সালের 12 নভেম্বর সে তার ইংরেজি ভাষা ক্লাবের ফর্মে স্বাক্ষর করেছিল। Now look at activity I. এখন অ্যাক্টিভিটি আইটি নিয়ে আমরা কাজ করব। Read the paragraph again. Complete the application form with Rokeya's information. আমাদের প্যারাগ্রাফটি আবারও পড়তে হবে। আমরা তো কয়েকবারই পড়েছি, তাই এখন আর আবার পড়ব না। Complete the application form with Rokeya's information. রোকেয়ার তথ্য দিয়ে আমরা এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি পূরণ করব। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব নওগাঁ। নেম এখানে হবে রোকেয়া খান। ডেট অফ বার্থ জন্ম তারিখ 18 সেপ্টেম্বর 2007। ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি। মাদার্স নেম আয়েশা হায়দার। ফাদার্স নেম আনোয়ার খান। হোম অ্যাড্রেস হসপিটাল রোড নওগাঁ। স্কুল নওগাঁ প্রাইমারি স্কুল। ক্লাস 4। হবিস drawing and reading. Date 12 November 2015. Signature রোকেয়া খান। তোমাদের পরীক্ষাতেও এমন ফর্ম আসতেই পারে।
যদি কারো ইনফরমেশন দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে তার ইনফরমেশন দিয়েই করতে হবে, আর যদি বলা থাকে ডু ইট বাই ইয়োর ইনফরমেশন সেক্ষেত্রে তোমার নিজের তথ্য দিয়ে এগুলো পূরণ করতে হবে। নাও fill in the gaps। এখন এই 4টি ওয়ার্ডের গ্যাপগুলো পূরণ করো। ফ্রি টাইম, প্রথমটা হবে ফ্রি টাইম, নাম্বার বি হবে নেম, নাম্বার সি হবে লিভ, নাম্বার ডি হবে ন্যাশনালিটি। হোমওয়ার্ক, রাইট 10 sentences about your free time। তোমার ফ্রি টাইম, তোমার অবসর সময় নিয়ে 10টি বাক্য লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিবে। Now there is the little information for you। তোমাদের জন্য এখানে একটি ছোট্ট তথ্য আছে। কিপ স্মাইলিং, হাসতে থাকো। যখন যে পরিস্থিতিতেই থাকো তোমরা হাসি মুখে থেকো। তোমাদের হাসি মুখ দেখলে আমরা অনুপ্রাণিত হই। দেখবে বাচ্চাদের হাসি মুখের ছবি দেখলে পর্যন্ত আমাদের সবার মুখে হাসি চলে আসে। কেন হয় এটা? কারণ হচ্ছে আমরা হাসি মুখ দেখতে ভালোবাসি। তাই তোমরা সব সময় হাসি খুশি থাকবে। আর শীত পড়ছে, শীত গরম দুটো মিলিয়ে পড়ছে, তাই তোমরা এই সময়টা খুবই সতর্ক থাকবে। No more for today. Goodbye, dear students.